ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ گمنامی کی زندگی گزارنے والے کراچی کے رہائشی عمر کے اس حصے میں بسد اصرار اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنی زندگی کے تہلکہ خیز گوشوں سے پردہ اٹھائیں۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، اس داستان میں انہیں جمال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہیں یہ ملک بغیر کسی جد و جہد کے ملا، جنہوں نے اس ملک کی قدر نہ کی۔ پاک وطن کے جانباز بیٹے کی یہ کہانی کسی بھی سنسنی خیز ناول سے زیادہ دلچسپ ہے۔ پاک وطن کا بہادر بیٹا اس پاک وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والا محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی۔ وطن زاد۔ بکرم نے رات کے کھانے میں خصوصی احترام کیا تھا اور کئی دن کے بعد ہمیں گوشت سے بنے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ حیرت انگیز طور پر بکرم بھی نہایت رغبت سے ہمارے ساتھ شریک رہا۔ کھانے کے بعد دیر تک محفل جمی رہی۔ ٹھیک سے یاد نہیں کہ گفتگو کا رخ کس طرح ظہیر کے چھوٹے بھائی اور دیگر ساتھیوں کی شہادت کی طرف مڑ گیا۔ میں نے ظہیر کے وجیح چہرے پر اچانک غم کی گھٹا اترتی دیکھی۔ بکرم نے اس کی دلی کیفیت بھانپتے ہوئے موضوع بدلنا چاہا، لیکن میں نے ظہیر سے عاجزانہ درخواست کی کہ مجھے اپنے دکھ میں شریک کرتے ہوئے پورے سانحے سے آگاہ کرے۔ قدرے تذبذب کے بعد وہ راضی ہو گیا، البتہ بکرم بدستور ذہنی اذیت میں مبتلا دکھائی دیا۔ اپنے خیالات یکسو کرتے ہوئے ظہیر نے کہنا شروع کیا۔ بولا، ہم کشمیری نوجوانوں کو اسکول اور کالج میں پڑھایا جاتا ہے کہ گاندھی جی کا عدم تشدد کا فلسفہ بہترین طرز حیات اور جمہوریت بہترین طرز سیاست ہے، جس میں بدترین مخالف کی بات کو بھی کھلے دل سے سنا اور برداشت کیا جاتا ہے اور صرف دلائل سے اسے قائل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ گمبھیر لہجے میں بات کرتے ہوئے وہ غالباً اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے رکا اور پھر بات آگے بڑھائی۔ بولا، اسی طرح منصفانہ اور آزادانہ رائے دہی کے ذریعے اپنے نمائندے کا انتخاب کرنا اور مخالف کی فتح خندہ پیشانی سے تسلیم کرنا بھی جمہوریت کے بنیادی اصول بتائے جاتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی بھی ان سب باتوں پر یقین رکھتے تھے اور اپنے وطن ہندوستان میں قائم مستحکم نظام جمہوریت پر فخر کرتے تھے، لیکن پھر سردار نے پہلے کشمیری وزیر اعظم اور سب سے نمایاں سیاسی رہنما شیخ عبداللہ کو کشمیر کی خود مختاری کے لیے آواز اٹھانے پر غیر آئینی طور پر برطرف کر کے جیل میں ڈال دیا اور کٹ پتلی وزیر اعظم بخشی غلام محمد کو دھاندلی سے ہمارے سر پر مسلط کیا تو پورے کشمیر کے تعلیمی اداروں میں احتجاج کیا گیا، لیکن اس جمہوری حق کو تسلیم کرنے کی بجائے دلی سرکار نے احتجاج کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی۔ ظہیر کے تاثرات سے اس کے دل کی حالت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بولا، میں اپنے کالج کا سرکردہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور کئی جھڑپوں میں میرے مرکزی کردار کی وجہ سے پولیس مجھ سے بہت خار کھاتی تھی۔ ہم نے ایک روز مظاہرے کی کال دی تو فوجی دستوں نے پولیس کے ساتھ مل کر رات کو میرے ساتھیوں اور میرے گھر پر ریڈ کی۔ میں تو بچ نکلا، لیکن وہ ظالم میرے چھوٹے بھائی 15 سالہ ضمیر شیخ کو اٹھا لے گئے اور گھر والوں کو پیغام دیا کہ میرے گرفتاری پیش کرنے پر اسے رہا کیا جائے گا۔ اتنا کہہ کر ظہیر وقتی طور پر خاموش ہو گیا۔ بکرم نے دکھی لہجے میں کہا، اتنا ظلم، وہ انسان ہیں یا درندے؟ ظہیر نے کہا، بھائی آگے تو سنیں۔ میرے گھر والوں نے اثر و رسوخ استعمال کر کے ضمیر کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ پولیس کے نہیں ہندوستانی سینا کے بگانا کیمپ میں محصور تھا اور وہ لوگ اس کی کوئی خیر خبر دینے کو تیار نہ تھے۔ کیمپ کا کمانڈنٹ مراٹھا میجر بنواری لال انتہائی متعصب ہندو تھا جو کشمیریوں سے خدا واسطے کا بیر رکھتا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے آپ کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس کے چہرے پر اذیت کے آثار گہرے محسوس ہوئے۔ ظہیر بولا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک فوجی جیپ میں وہ لوگ ضمیر کی تشدد زدہ لاش بازار کے مرکزی چوک میں پھینک گئے۔ ساتھ ہی بنواری لال کی طرف سے مقامی لوگوں کو متنبع کیا گیا کہ دلی سرکار کے خلاف سر اٹھانے کا سوچنے والے ہر باغی کا یہی انجام ہوگا۔ قدر توقف کے بعد ظہیر نے بات آگے بڑھائی۔ بولا، اس واقعے سے ہمارے پرامن قصبے میں کوہرام مچ گیا اور لوگوں نے یکجا ہو کر بگانا کیمپ کے سامنے احتجاج کا فیصلہ کیا، لیکن بنواری لال نے ان درجنوں پرامن افراد پر بغیر وارننگ کے فائرنگ کروا دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے، جن میں میرے 2 دوست بھی شامل تھے۔ 8 لوگ زخمی بھی ہوئے۔
اس کے خاموش ہونے پر بکرم نے پوچھا، تو اس کے بعد تم نے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا؟ ظہیر نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہاں۔ اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ہندوستانی سرکار کشمیر میں جمہوریت کا صرف ڈھونگ کر رہی ہے۔ دراصل ہماری حیثیت ان کے لیے غلاموں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پھر نہرو سرکار رفتہ رفتہ کشمیریوں کو اپنی مستقبل کے فیصلے کا حق دینے کے وعدے سے بھی مکر گئی، حتیٰ کہ جموں و کشمیر ریاست کو انتظامی خود مختاری دینے کی یقین دہانی بھی غتربود ہو گئی۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے اپنے ساتھیوں کو مسلح جدوجہد کے لیے اکٹھا کرنے کا سوچا؟ ظہیر نے میری بات کی تردید کی، بولا، نہیں، آغاز تو میری ذاتی جنگ کے طور پر ہوا تھا۔ ضمیر مجھے خود سے بڑھ کر پیارا تھا۔ میں اس بے گناہ کی جان لینے والے درندے کو کیسے معاف کر دیتا؟ میں اس کی گھات میں لگا رہا۔ ظہیر کے چہرے پر اب صفاک مسکراہٹ تھی۔ بولا، پھر ایک روز جب وہ معمول کے مطابق اپنی جیپ میں دریائے چناب کے ساتھ چلنے والی کچی سڑک پر سرتھل ماتا مندر کی ہفتہ وار پوجا کے لیے جا رہا تھا تو ایک تنگ اور خطرناک موڑ پر میں سوڈا واٹر بوتل سے بنائے گئے بموں کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ میں نے یک کے بعد دیگرے 3 بوتل بم اس کی جیپ پر پھینکے، جن میں سے 2 عین نشانے پر گرے اور زوردار دھماکے سے پھٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی جیپ ڈرائیور کے زخمی یا بدحواس ہونے سے بے قابو ہو کر 40-50 گز بلندی سے دریا میں جا گری اور میجر بنواری سمیت 2 سینک جہنم رسید ہو کر دریا میں بہہ گئے۔ 2 سینک بمشکل بچ کر کنارے پر آ سکے۔ میں نے حقیقی ستائش کے ساتھ کہا، کمال کر دیا یار، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنے دلیر مجاہد ہو۔ بکرم بولا، ظہیر یارا، آج تم نے پہلی بار تفصیل سے اپنے دل کے زخم دکھائے تو میرے دل میں تیری عزت اور بڑھ گئی۔ ہم سکھوں میں سے تو بہت سے بس نام کے سنگ یعنی شیر ہوتے ہیں، تم تو سچ مچ کے ہو۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اب سمجھ سکتا ہوں کہ وہ لوگ تمہارے جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں۔ تم نے تو ایسا زخم لگایا ہے جو انہیں اب بھی چین نہیں لینے دیتا ہوگا۔ وہ بولا، میں نے اپنے روپوش ساتھیوں کو یکجا کر کے بعد میں 2-2.5 سال تک وقفے سے بہت سی ایسی کارروائیاں کر کے سینا اور پولیس کو کئی بار جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ ظہیر نے قدرے مسرور لہجے میں کہا، ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ گوریلا کارروائی کر کے کئی ہفتوں کے لیے پہاڑوں میں جا کر چھپ جاتے۔ اس دوران ہم میں سے کوئی ایک کسی گاؤں یا اپنے گھروں سے خشک راشن لے آتا۔ اس دوران ہم مختلف کارروائیوں میں پولیس اور سینا سے 5 رائفلیں اور کافی ایمونیشن بھی لوٹ چکے تھے، لیکن پھر کسی بدبخت نے ہماری مخبری شروع کر دی۔ میرا ایک ساتھی راشن لینے گھر گیا تو سینا اور پولیس گھات لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، او یہ تو بہت خطرناک بات ہے، تمہارا وہ ساتھی گرفتار ہو گیا تھا؟ ظہیر نے مغموم لہجے میں کہا، ہاں، اس کی زبان کھلوانے کے لیے وحشیانہ تشدد ہوتا رہا۔ اس نے زبان نہ کھولی تو اس کی لاش بھی چوک میں پڑی پائی گئی۔ اس پر ہم نے سرگرمیاں روکنے اور مختلف شہروں میں روپوشی کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک مقصد بہتر ہتھیاروں اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے وسائل اکٹھے کرنا بھی تھا۔ بکرم نے گمبھیر لہجے میں کہا، بہت ظالم اور بے انصاف لوگ ہیں، لیکن ایسے ظلم سے تحریکیں ختم نہیں ہوتی، مزید طاقت پکڑتی ہیں۔ ظہیر بھائیا، اس ظلم کے خلاف تم کو میری پوری حمایت حاصل ہے۔ آج نہیں تو کل ہماری خالصہ قوم کو بھی اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہم کو کشمیری بھائیوں سے مدد مانگنی پڑے۔ اس موقع پر میں بکرم سنگھ سے اس کی ہندوستانی سرکار سے بدزنی کی وجوہ جاننا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے سوالات بعد میں کسی وقت کے لیے چھوڑ دیے کیونکہ رات گہری ہو گئی تھی اور بکرم جیت سنگھ کے لیے گھر کے زنان خانے سے کئی بلاوے آ چکے تھے۔ وہ ہم سے اجازت لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہم دونوں بھی سو گئے۔ اگلے دن الصبح بکرم پھر سے ہمارے پاس موجود تھا۔ ہمیں ناشتہ کروانے کے بعد وہ اپنی سجی سجائی گھوڑا گاڑی میں بٹھا کر اپنی میلوں تک پھیلی زرعی اراضی کی سیر کروانے لے گیا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اس کے ملکیتی پھلدار درختوں کے وسیع باغ میں کھایا، جس کے بعد ایک بار پھر گپ شپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران بکرم نے ہمیں بتایا، او یارو، مجھے 2-3 دن کے لیے بھٹنڈا جانا پڑے گا۔ دونوں جوان میری واپسی تک جیسے چاہو گھومو پھرو، موج کرو۔ حویلی میں میری موٹر سائیکل کھڑی ہے جس کی ٹینکی ہمیشہ فل رہتی ہے، اسے لے کر آس پاس کے دیہاتوں میں نکل جاؤ۔ یہاں کوئی خطرے یا فکر والی بات نہیں ہے، جہاں ضرورت پڑے میرا نام لے دینا۔ ظہیر نے اسے تسلی دی، بولا، فکر کیسی بکرم بھائی، تم جاؤ اور اپنے کام نمٹاؤ، ہم دونوں یار ہیں نا، ایک دوسرے کا دل بہلانے کے لیے۔ ہم اس کے ساتھ حویلی واپس آئے اور پھر وہ اپنی جیپ میں بھٹنڈا روانہ ہو گیا۔ ہم دونوں رات کے کھانے کے بعد کافی دیر تک اپنے گرم لحافوں میں دبکے باتیں کرتے رہے۔ میں اسے اپنے گھر والوں اور یاروں دوستوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ علاقے میں موسم سرما کی شدت کے پیش نظر مہمان خانے میں ایک انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے۔ آرام دہ گرمائش میں ظہیر کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے کہا، یار باقی باتیں کل صبح، اور دیوار کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔
वो तो शायद चंद ही मिनट में सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। घर वालों के जिक्र ने उनकी याद ताज़ा कर दी और मेरा दिल कुछ उदास सा हो रहा था। मैंने नींद लाने का अपना आजमूदा फार्मूला काम में लाने के लिए किसी किताब या रिसाले की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो सामने दीवार में नस्ब 2 अलमारियों पर निगाहें टिक गईं। मैंने लालटेन उठाई और उनमें से एक अलमारी खोली, लेकिन उसमें से हिसाब किताब के खातों वगैरह के अलावा मेरे मतलब की कोई चीज न निकली। अलबत्ता दूसरी अलमारी खोलते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरी नजरों के सामने अंग्रेजी और हिंदी जबान की दर्जनों किताबें और रसायल और जरायद तरतीब से रखे हुए थे। मैंने उनमें से अपनी दिलचस्पी की 3 किताबों का इंतखाब किया और अपने बिस्तर पर आ गया। मैंने सबसे पहले मशरकी यानी हिंदुस्तानी पंजाब के मशहूर शहरों के तारुफ पर मुश्तमिल किताब पढ़ना शुरू की। उस किताब में शहरों का महले वकू जाहिर करने के लिए नक्शे भी दिए गए थे। एक बड़ा नक्शा पूरे मशरकी पंजाब की अक्कासी कर रहा था। मेरे लिए पाकिस्तानी कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी के हवाले से जालंधर और मेरे पसंदीदा शायर साहिर लुधियानवी के ताल्लुक से लुधियाना सबसे मानूस शहर थे। उस नक्शे की मदद से मैंने भटिंडा से उन दीगर शहरों का फासला और महले वकू का अंदाजा लगाया। मुझे अंदाजा हुआ कि उन दोनों शहरों में से लुधियाना निस्बतन करीब लगभग 90 मील के फासले पर वाक़ है। तभी लुधियाना से जरा पहले वाक़े एक कस्बे के नाम पर मेरी नजर पड़ी। उसके साथ ही मेरे जहन में बिजली सी चमकी। कराची में मेरी तरबियत और रहनुमाई के दौरान मेरे लिए अपनी जिम्मेदारियों की अंजाम दही के लिए जो मुमकिना अहदाफ बताए गए थे, उनमें उस कस्बे में वाक़े इंडियन एयरफोर्स के उस अड्डे हलवाड़ा का नाम भी शामिल था। मैंने नई दिलचस्पी से नक्शे पर हलवाड़ा के महले वकू का जायजा लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक भटिंडा से हलवाड़ा का फासला 70 मील के करीब रहा होगा, यानी भागू गांव से लगभग 63 मील। नक्शे में भागू गांव से जरा हटकर गुजरने वाली एक सड़क रामपुरा पिंड और हांडिया से गुजरती हुई बरनाला नामी कस्बे को होकर सीधी आगे बढ़ते हुए ऐन हलवाड़ा के करीब से गुजर रही थी। मैंने अपने दिल में अचानक उबल पड़ने वाले जोश और हेजान को दबाते हुए ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश की। मैं जिस मंसूबे पर गौर कर रहा हूँ वो किस हद तक काबिल अमल है। क्या ये वक्त और मौका इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मुनासिब है? कहीं मैं खतरे के मुंह में अंधाधुंध छलांग लगाने की तो नहीं सोच रहा। इस खतरनाक मंसूबे में नाकामी का नतीजा मेरी मौत या उम्र भर कैद में सड़ने की सूरत में निकल सकता है। शायद किसी को मेरे अंजाम का इल्म भी न हो पाए। मुझे फैसला करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। मैं अपनी जान दाव पर लगाकर ही तो सरहद पार आया हूँ। मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पेट्रोल से लबरेज मोटरसाइकिल की शक्ल में सवारी बाहर मुंतजर है। अलसुब निकलूं तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। किस्मत ने साथ दिया और कोई मुसीबत गले न पड़ी तो रात होने से पहले वापस लौट आऊंगा। हाँ, यही बेहतर रहेगा। अब मुझे अगले सवाल पर जहन लड़ाना था। क्या मुझे जहीर को अपने इस मंसूबे का हिस्सा बनाना चाहिए? वो बखुशी मेरा साथ देने पर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर बिक्रम सिंह के इंतबाह पर तवज्जो दूं तो जहीर के लिए फिलहाल बाहर घूमने फिरने में खतरा ही खतरा है। अगर उसे शनाख्त कर लिया गया तो न सिर्फ जान के लाले पड़ जाएंगे, बल्कि किसी काबिल जिक्र पेशरफ्त के बगैर मेरा वो मिशन भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा जो मेरे वतन की सलामती के लिए बहुत अहमियत रखता है। बिलाखिर मैं इस फैसले पर पहुंचा कि मेरे लिए तन तनहा किस्मत आजमाई ही बेहतर रहेगी। काम नहीं बना तो मैं चुपचाप वापस आ जाऊंगा। कम से कम मुझे रास्ते में पहचान लिए जाने का खतरा तो दरपेश नहीं है। मैंने अंदाजा लगाया कि रात का 3रा पहर गुजर रहा है। अब सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने किताबें पढ़कर वक्त गुजारना चाहा, लेकिन मेरा जहन बार बार मेरे मिशन की तरफ जा रहा था। थक हार कर मैंने किताबें वापस अलमारी में रख दी। ताहम मैं किताब से वो नक्शा निकाल कर अपने कब्जे में करना नहीं भूला था। सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ भी नहीं था कि मैं बिक्रमजीत सिंह की भारी भरकम ताकतवर मोटरसाइकिल पर हलवाड़ा जाने वाली सड़क पर रवां दवां था। ताहम सख्त सर्दी के बावजूद अपने सदियों पर मुहीत मामूल के मुताबिक किसानों की बहुत बड़ी तादाद भी मुंह अंधेरे अपने खेतों पर पहुंचने के लिए घरों से निकल चुकी थी। मुझे रास्ते में मुख्तलिफ ज़रई अशिया से लदी गाड़ियां और इक्का दुक्का ट्रैक्टर भी दिखाई दिए। रामपुरा पिंड के पास से गुजरते हुए मुझे एक मुसाफिर बस भी सड़क किनारे खड़ी दिखाई थी। मैं बरनाला कस्बा पहुंचा तो दिन पूरी तरह रोशन हो चुका था। मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैंने किस्मत आजमाई में कोई हर्ज नहीं समझा और मेरी ये खुश उम्मीदी रायगा न गई। मुनासिब आबादी के उस कस्बे की कई अलग अलग दुकानों में मुझे अपनी मतलूबा अशिया मिल गईं। अब मैं ज्यादा इत्मीनान से तेजी से सफर कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी रफ्तार मुतदिल रखी क्योंकि मैं नागहानी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इस तमाम सफर के दौरान मुझे कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई थी और मैं बाकी रास्ता भी उसी तरह तय कर लेना चाहता था। रायकोट गांव से गुजरने के बाद दोपहर से जरा पहले मैं हलवाड़ा पहुंच गया।
ताहम वहां रुकने की बजाय मैं बस्तीनुमा आबादी के दरमियान से गुजरने वाली सड़क पर आगे बढ़ता गया, हत्ता कि मैं एक बार फिर खेतों के दरमियान से गुजरती खुली सड़क पर आ गया। मैंने सिर्फ 1.5 मील फासला तय किया था कि एक और निस्बतन बड़े कस्बे के करीब पहुंच गया। मेरे पास मौजूद नक्शे के मुताबिक उस कस्बे का नाम अकालगढ़ था और मैंने उसे ही अपनी मंजिल के तौर पर मुंतखब किया था। ताहम मैं मोटरसाइकिल पर कस्बे में दाखिल होने और उसे कहीं लावारिस छोड़कर जाने की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज नहीं बनना चाहता था। लिहाजा मैंने मोटरसाइकिल सड़क से उतारी और उसे छुपाने की कोई मुनासिब जगह ढूंढने लगा। सड़क से लगभग 100 गज हटकर बिलाखिर मुझे घनी खुदरौ झाड़ियों के 2 झुंडों के दरमियान अपनी मतलब की जगह नजर आई। मैंने मोटरसाइकिल कुदरती सुरंग नुमा जगह पर हद्दुल इम्कान धकेल कर कुछ झाड़ियों से उसे ढांप कर काफी हद तक नजरों से ओझल कर दिया। नक्शे के मुताबिक मेरे सामने के रुख अकालगढ़ कस्बा था, जबकि बाएं तरफ लगभग 2 फरलांग के फासले पर हलवाड़ा एयरफोर्स बेस की हुदूद शुरू हो जाती थी। नक्शा ये भी बता रहा था कि सिवाय अकालगढ़ वाली तरफ के एयरफोर्स बेस के चारों तरफ कोई आबादी नहीं, ज़ेरे काश्त खेत थे या बंजर मैदान। अगर मैं कस्बे के अलावा किसी तरफ से एयरफोर्स बेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता तो फौरन निगहदारी पर फाइज मुसल्ला अहलकारों की नजरों में आ जाता, लेकिन मेरे लिए ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं था कि कस्बे की तरफ से आने वाले रास्ते की भी कड़ी निगरानी की जा रही होगी। उसके बावजूद मुझे हर कीमत पर एयरफोर्स बेस में दाखिल होना था या कम से कम इतने करीब पहुंचना था कि पूरे बेस का जायजा लेकर उसकी बनावट, हिफाजती इंतजामात, रनवे की लंबाई, इंतजामी इमारतों और निगरान चौकियों के महल वकू जैसी ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर सकूं और अगर मुमकिन हो तो उसका तफसीली नक्शा बना सकूं। और ये सब कुछ मुझे नजरों में आए बगैर करना था, वरना यकीनी मौत मेरा मुकद्दर बन जाती। अकालगढ़ का कस्बा हलवाड़ा एयरबेस से लगभग मुंसलिक था, लेकिन बस के वहां के बाजार से सुस्त रफ्तारी से गुजरने के बावजूद मैं एहतियातन वहां नहीं उतरा। ताहम बस जैसे ही अकालगढ़ से बाहर निकली, मैं अपना कैनवस बैग उठाए अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। इस दौरान में बस एक बड़ी सी नहर के पुल से गुजरी। मुझे दरवाजे की तरफ आते हुए देखकर सिख बस कंडक्टर ने सवालिया नजरों से मुझे देखा और पूछा, लैना है पाजी? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई, कहा आहो सुद्दर पिंड जान वाला रास्ता आवे ते ब्रेक लाना मेरी सरकार। मेरे लहजे में आजिज़ी थी। ड्राइवर हमारी गुफ्तगू सुन चुका था। उसने नहर से लगभग 1 मील आगे बाएं तरफ जाने वाली एक कच्ची सड़क आने पर बस रोक दी। मैं बस से उतरा और कच्ची सड़क पर चल पड़ा, लेकिन बस जैसे ही वहां से रवाना हुई मैं एक बार फिर पक्की सड़क पर आ गया और पैदल आगे बढ़ने लगा। आधे घंटे के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि मैं सुधर गांव से कम 2-2.5 मील आगे निकल आया हूँ। मैंने इर्द गिर्द के माहौल का बगौर जायजा लिया। सड़क के अलावा दूर दूर तक कोई सरगर्मी नजर नहीं आई। मुतमईन होकर मैंने अल्लाह का नाम लिया और सड़क के बाएं तरफ हद्दुल इम्कान तेज तेज कदमों से चलने लगा। पहले मैंने एक जंगल नुमा इलाका पार किया, फिर मैं खेतों से गुजरने लगा जिनकी जरखेज जमीन में गंदुम काश्त किए कुछ ही दिन गुजरे होंगे। दोपहर का वक्त होने के बावजूद मेरा किसी किसान से टकराव नहीं हुआ। अगर हो भी जाता तो मैंने काफी माकूल बहाना घड़ रखा था। यकीन से कहना है, लेकिन शायद 2 मील का फासला तय करने के बाद मैं एक और छोटी सी बस्ती के पास से गुजरा। रास्ते में एक छोटी सी नहर पार करते हुए मैंने जी भर के पानी पिया। पानी में गदलापन था, लेकिन मैंने कोई परवाह न की। जाने अब कितनी देर के बाद पानी नसीब होता। मजीद 1 मील फासला तय करने के बाद बाएं तरफ मुड़ा और हद्दुल इम्कान तेजी से आगे बढ़ने लगा। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद मैं बिलाखिर उस नहर के किनारे पहुंच गया जो अकालगढ़ के फौरन बाद आई थी। मेरा अंदाजा था कि अगर मैं नहर के साथ साथ चलने वाले नीम पुख्ता रास्ते पर मुनासिब रफ्तार से चलूं तो 1.5 मील का फासला तय करने के बाद नहर के उस हिस्से पर पहुंच जाऊंगा जिसके पार 1.5-2 फरलांग के फासले पर एयरबेस के रनवे का आखिरी सिरा होगा। लेकिन इस दौरान में मुझे अंदाजा हो गया था कि दिन की रोशनी में नजरों में आए बगैर नहर उबूर करके एयरबेस की तरफ बढ़ना सीधा सीधा खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। लिहाजा दिन ढलने का इंतजार नागुज़ीर था। तब तक किसी भूले भटके राहगीर की शक भरी नजरों से बचने के लिए मैंने काफी देखभाल कर नहर के किनारे नीम के एक घने दरख्त का इंतखाब किया और उस पर चढ़ गया। अपने लिए एक चौड़ा और आरामदेह टहना तलाश करके मैं टेक लगा कर बैठ गया। अब मुझे दिन ढलने का इंतजार था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।